सुप्रभात दर्शक बंधु। आज हेउची नवेम्बर मास 23 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्व चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे सरकार आनिले नुआ आईन। एबे 5 वर्ष नुहे मात्र वर्षे चाकरी करिथिले मिलिबो ग्रेजुएटी। प्रथमे श्रम मंत्रालय अनुଯାयी देशर समस्त श्रमिक पई उत्तम मजूरी, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा ग्यारंटी देव। किंतु सरकार एबे स्पष्ट करिसंती जे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई को 5 वर्ष अपेक्षा करिबाकू पड़िबो नाही एवं केवल गोटिए वर्ष चाकरी पर ग्रेजुएटी लाभ पाई योग्य हेबे। नुआ नियम स्पष्ट करिछि जे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई स्थायी कर्मचारी भली समस्त सुविधा पाइबे, जेउथिरे छुट्टी, चिकित्सा सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्भुक्त। ग्रेजुएटी मूलतः एक कंपनी द्वारा कर्मचारी को सेमानक काम बदल दिए जाइथिबा एक उपहार। सूचना अनुसार सरकार 2020 रे नूतन श्रम संहिता बिल पास करथिले। यह समस्त श्रमिकों पई सर्वनिम्न मजूरी सुनिश्चित करिबो, युवक मानक नियुक्ति पत्र सुनिश्चित करिबो, महिला मानक समान दरमा एवं सम्मान सुनिश्चित करिबो। यह 40 कोटी श्रमिकों पई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करिबो। सेहीपरि 40 वर्षरू अधिक बयसर श्रमिक माने मागणा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षा पाइबे। विपदपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक माने 100% स्वास्थ्य सुरक्षा पाइबे। परवर्ती खबर वृद्धि हैला प्राक मैट्रिक छात्रवृत्ति। लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्गर छात्र छात्री प्राक मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति हार वृद्धि करा जायछि। एही छात्रवृत्ति शिशु बटिका ठारू आरंभ करी 10म श्रेणी पर्यंत अंतेवासी छात्र छात्री माननकु मिलिबो। सेहीपरि अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति उन्नयन विभाग द्वारा परिचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय रे अध्ययनरत एकादश एवं द्वादश श्रेणीर अंतःवासी छात्र छात्री मानक पई प्रदान कराजिबा मेस परिचालना खर्च तथा मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति हार को मध्य वृद्धि करा जायछि। एही योजना माध्यम रे प्रति छात्र वार्षिक 11,000 रु 16,000 टंका पाइबाकू रहिथिबा बेले छात्र छात्री माने छात्र वार्षिक 11,000 रु 16,000 टंका पाइबाकू रहिथिबा बेले छात्री माने 17,000 टंका वार्षिक पाइबे। एही छात्रवृत्ति संशोधन द्वारा विद्यालय अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग रे अंतःवासी छात्री छात्र माने उन्नत मानर और पुष्टिकर खाद्य पाई परिबे। एही वर्धित छात्रवृत्ति 2025-26 शिक्षा वर्षर डिसेम्बर मास पहिला ठारू लागू कराजिबो बोली मुख्य शासन सचिव कहिसंते। परवर्ती खबर पुराणा पेंशन को नहीं आसिला बड़ खबर। नुआ वेतन आयोग रे पेंशन व्यवस्था को नहीं बढ़िला चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत चिठी लिखिछंती, जेउथिरे अष्टम वेतन कमिशन टोर रे अनियमता एवं गंभीर त्रुटि प्रति दृष्टि आकर्षण करा जायछि। मार्च 2025 रे परिषद सरकार को एक विस्तृत चार्ट प्रदान करिथिला। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड तांको चिठी रे उल्लेख करिछि जे लक्ष लक्ष कर्मचारी अष्टम वेतन कमिशन अधीन रे पेंशन संबंधी सहायता पाइबाकू आशा करिथिले। एही पेंशन उपरे टिप्स 15 वर्षरू 11 वर्ष को ह्रास करी परिवर्तन पेंशन पुनर्स्थापन पाई दाबी। संसदीय स्थायी कमिटी द्वारा सुपारिश अनुଯାयी प्रति 5 वर्ष रे 5% अतिरिक्त पेंशन व्यवस्था। ओपीएस हेउची एक अण अवदानकारी ग्यारंटी पेंशन गठन जहाकू एनपीएस द्वारा बदला जाइथिला। यह एक दीर्घकालीन युक्तियुक्त एवं यथार्थ दाबी जहाँ कर्मचारी अवसर परवर्ती आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक मर्यादा प्रति चिंतार उभा होइछे। एही प्रसंग को अष्टम वेतन कमिशन टीओआर रे अंतर्भुक्त कराजिबा उचित, जहाँ द्वारा कमिशन यहाकू व्यापक भाव में जांच करिपारिबे एवं सुपारिश प्रदान करिपारिबे, चिठी रे उल्लेख करा जायछि। परवर्ती खबर सृष्टि हैला लघुचाप प्रबल वर्षिब। दक्षिण अंडमान सागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। तेबे यह 24 रे अवपात रे परिणत संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। मालाका समुद्र स्थित पार्श्ववर्ती दक्षिण अंडमान सागर रे लघुचाप सृष्टि होइछि। यार प्रभाव रे प्रबल वर्षा संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग किंबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु
ବାତ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଜାରି ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଡ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜି20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ। ମୋଦି ଜୋହାନସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟନି ଆଲବାନିଜଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ନେତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ଜି20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଲରେ ଲାଗୁ ହେବ ମନଇଚ୍ଛା ଦର ବଢ଼ାଇ ବାଲି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି ଲିଜ୍ଧାରୀ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦରରେ ହିଁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦରରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ବାଲି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାଲି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି କେହି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଲଘୁ ଖଣି ପାଇଁ ନିଲାମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ଇ-ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ଲଘୁ ଖଣି। ସେହିଭଳି ବାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ସରକାର। ବିନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାଲି ଓ ଅନ୍ୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବେଆଇନ କରିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ 2016ର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଢ଼ିବ ଦରମା ସୀମା। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ଓରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦରମା 15,000 ଅଟେ। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୀମା 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା 15,000ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇପିଏସ୍ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଇପିଏଫ୍ଓରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମାର 12% ଇପିଏଫ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସମାନ ଅଂଶଦାନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 3 ମାସ ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା 24 ଟ୍ରେନ୍। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାୟୁ ରେଖାଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପରିବେଶରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବାକୁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କିଛି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ବେଳେ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ 3 ମାସ ଭଳି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଭରଟାଇମ୍ କଲେ 2 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଲେବର ଆଇନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ 19ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ 400 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା 2047 ପାଇଁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ସକାଳେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଧାନନଗର ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗହିରାକିରିଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଗହିରାଟିକିରି ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମଠ ବାବାଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଡବଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ହଜାର ହଜାର କଲେଜ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦବାଲକାଳୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସରୋଜ, ଭଦ୍ରକ ଏମପି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ, ଲାଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।